analytic function of constant absolute value is constant. So let us suppose that fz is an analytic function. It is given by u plus iv, and since fz is given as analytic, we all know that it satisfies CR equation given by ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. And what is given here is analytic function of constant absolute value is constant. That means if fz is an analytic function and its modulus, absolute value means the modulus. If its modulus is a constant, let us take modulus f of z is equal to c. Then the function itself is constant. So that is what we have to prove. That means if the modulus of a analytic function is constant or absolute value is constant, then the function itself is constant. So in order to prove that, we need to prove that fz is constant. We start from here. What is given is modulus fz is equal to a constant. What is modulus fz? Fz equal to u plus iv. That means modulus fz is root of real part square plus imaginary part square. U square plus v square is equal to c. Or we get u square plus v square is equal to c square. Let this be equation 1. Now what we do is we differentiate equation 1 partially with respect to x. Equation x which differentiate here. So you will get 2u into derivative of u square is 2u into with respect to x under ux plus with respect to y 2v into vx is equal to right side is 0, which implies ux plus vx equal to 0. Let this be equation 2. Similarly, let's just differentiate equation 1 partially with respect to y. This equation y വെച്ചും കൂടി differentiate ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 2u into uy plus 2v into vy equal to 0, which implies 2 cancel ചെയ്യുമ്പോൾ uuy plus vvy equal to 0. Let this be equation 3. So partially differentiating this equation with respect to x, you got equation 2. Differentiating with respect to y, you got equation 3. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇനി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. ഇക്വേഷൻ 2ൽ നമുക്ക് vxന് പകരം minus uy എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. Because as we know that fz satisfies is an analytic function, satisfies CR equation, so that vx is same as minus uy. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 2ൽ നമുക്ക് vxന് പകരം minus uy എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ it implies ux minus v into vxന് പകരം uy minus uy മൈനസ് ഇവിടെ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ 3ൽ ഇവിടെ vyക്ക് പകരം നമുക്ക് vyക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം? ux എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? ഇക്വേഷൻ 3 uuy plus v into vy is same as ux equal to 0. So this is equation 4 and this is equation 5. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേഷൻ 4 into u plus ഇക്വേഷൻ 5 into v. ഇക്വേഷൻ 4നെ u വെച്ചും ഇക്വേഷൻ 5നെ v വെച്ചും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. അതായത് ഇക്വേഷൻ 4നെ u വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? u square into ux minus v into u വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ v into u into uy എന്ന് കിട്ടും. പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ 5നെ v വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? we get u into v വെച്ചാണല്ലോ uv into uy plus v into v square ux equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ uv uy ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് u square ux plus v square ux എന്ന് കിട്ടും. അതായത് u square plus v square into ux equal to 0 എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Now what is u square plus v square? Since it's being given as a constant, since the modulus is constant, u square plus v square is constant, which is c square.
c square into ux equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. Which implies as c square is a constant, it is not equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 ആകാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് മാത്രമാണ്? ux equal to 0. That means by doing this operation, ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ux equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഓഫ് u with respect to x equal to 0. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സിമിലർലി ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get uy equal to 0. ഇതിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട, നമുക്ക് സിമിലർലി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. സിമിലർലി we get uy equal to 0. അപ്പോൾ ux-ഉം 0 ആണ്, uy-ഉം 0 ആണ്. u ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ്. അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് 0 ആണ്, പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ 0 ആണ്. അത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ് സാധിക്കുകയുള്ളൂ? u ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് 0 ആകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ? Therefore ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണ്? Since ux equal to 0 and uy equal to 0, u is a constant എന്ന് കിട്ടി. ഇനി ux 0 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം as ux equal to 0, as it satisfies CR equation, vyയും 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? കാരണം ux equal to vy ആണ്. And ഇവിടെ uy 0 എന്ന് കിട്ടിയാൽ that implies uy 0 ആകുമ്പോൾ vx equal to 0. That implies vx and vy equal to 0. vx-ഉം vyയും 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് v വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ആൻഡ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് v വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ആർ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v എന്തായാൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ? v ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിലേഷനിൽ നിന്നും എഫ് ഇസഡ് അനാലിറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എഫ് ഇസഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും ആയതുകൊണ്ട് യുവും വിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി. അതായത് എഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി വേർ യു ആൻഡ് വി ആർ കോൺസ്റ്റൻസ്, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഓൾസോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. യുവും വിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഫംഗ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ CR ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, അതിൻ്റെ മോഡുലസ് എഫ് ഇസഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷൻ എടുക്കുക. ആ റിലേഷനെ ആദ്യം എക്സ് വെച്ചും വീണ്ടും വൈ വെച്ചും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ ചെറിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കുക. ഇക്വേഷൻ 4 × u എന്നും 5 × v എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ux 0 എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് uy equal to 0 അത് കാണിക്കേണ്ട. സിമിലർലി വി ഗെറ്റ് uy equal to 0 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ux-ഉം സിൻസ് ux and uy are 0, u is a constant. Also since CR equation are satisfied, ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. അപ്പം vx-ഉം vyയും 0 എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ നിന്നും v കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യും. ആൻഡ് ബോത്ത് ഇംപ്ലൈസ് f z is equal to u plus iv is a constant. Okay, that's all.